सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आपण बघत आहोत मल्टिप्लेक्सिंग. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलं व्हॉट इज FDM, फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. सो टुडे वी हॅव टू स्टार्ट wavelength division multiplexing, that is WDM. So wavelength division multiplexing is same as same as FDM, except that the optical signals are transmitted through the fiber optic cable. Okay, so WDM मल्टिप्लेक्सिंग काय आहे, वेव्हलेट डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग सेम ॲज FDM सारखेच आहे, बट काय इथे काय यूज केलं तर सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी फायबर ऑप्टिक केबल यूज केली जाते. सो WDM is used on fiber optics to increase the capacity of a single fiber, and it is used to utilize the high data rate capacity. Okay, and data rate capacity काय हाय आहे WDM मध्ये. Then multiplexer is used at the sender side, and demultiplexer is used at the receiver side to separate the signal and transmit them to the respective destination. And the multiplexing and demultiplexing can be achieved by using a prism in WDM. Okay, so multiplexing and demultiplexing using a prism काय केले जाते, अचीव केले जाते. And the prism can perform a role of multiplexer by combining various optical signal to form a composite signal. ओके, प्रिझम काय करतो, रोल परफॉर्म करतो मल्टिप्लेक्सरचा टू कंबाईन ऑप्टिकल सिग्नल अँड टू फॉर्म ए कंपोजिट सिग्नल, अँड द कंपोजिट सिग्नल इज ट्रान्समिटेड थ्रू ए फायबर ऑप्टिक केबल. And also prism can perform the reverse the operation, that is demultiplexing. So here बघा इथे दिसत असेल तुम्हाला प्रिझम. Okay, prism can perform multiplexer, and it is perform a demultiplexer. ओके, मल्टिप्लेक्सर साईडला काय प्रिझम काय करतो, व्हेरियस ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट करून काय कंपोजिट सिग्नलमध्ये काय कन्वर्ट करतो. अँड दिस कंपोजिट सिग्नल सेपरेट डिमल्टिप्लेक्सर काय करतो, सेपरेट करतो. सो प्रिझम इन WDM multiplexing and demultiplexing can be achieved by using a prism, and prism can perform a role of multiplexer and demultiplexer. So the next is time division multiplexing. It is a digital technique, and in this technique all the signals operate at the same frequency with different time. बघा, time division multiplexing काय TDM, it is a digital technique and all the signals operate at the same frequency with different time. Frequency also same but time different. Then in TDM the total time available in the channel is distributed among different users. ओके, तर काय केलं जातं TDM मध्ये, जो काही टोटल टाइम असतो तो डिवाइड केला जातो अँड डिस्ट्रीब्यूट केला जातो equal channels ना. Okay, then each user is allocated with different time interval and it is known as time slot. प्रत्येक युजरला काय, प्रत्येक युजर और चॅनलला काय एक डेडिकेटेड टाइम दिला जातो, and this time is known as time slot. Time interval is known as time slot. And
A user takes control of the channel for a fixed amount of time. And in TDM, data is not transmitted simultaneously. Uh, Rather it transmitted one by one. ते TDM मध्ये काय डेटा ट्रान्समिट होताना सायमल्टेनियसली ट्रान्समिट होत नाही, तर काय होतो, वन बाय वन ट्रान्समिट होतो. And in TDM the signal is transmitted in the form of frame. जो डेटा ट्रान्समिट होतो TDM मध्ये तो काय इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम ट्रान्समिट होतो. And frame contains cycle of time slot in which each frame contain one or more slots dedicated to each users. And frame मध्ये काय असतो, time slots of each frame, and it contains one or more slots dedicated to each user. And it can be TDM is divided into two types, synchronous and asynchronous TDM. So TDM also divided into two types, that is synchronous and asynchronous. So first आपण बघूया आता what is synchronous TDM. Okay, so in synchronous TDM, time slot is pre-assigned to every device. सिंक्रोनस TDM मध्ये काय केलं जातं, तर टाइम स्लॉट असाइन केला जातो प्रत्येक डिव्हाइसला. अँड if the device does not have any data, then the time slot will remain empty. जर एखाद्या डिव्हाइसमध्ये जर डेटा काही नसेल तर काय तो टाइम स्लॉट काय एम्प्टी राहतो. अँड इन सिंक्रोनस TDM सिग्नल्स आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम. जसं TDM मगाशी आपण म्हटलं की जो डेटा TDM मध्ये ट्रान्समिट होतो तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम ट्रान्समिट होतो. सो signals are sent in the form of frame in synchronous TDM. And the time slots are organized in the form of frame. If a device does not have any data for a particular time slot, then the empty slot will be transmitted. जर एखाद्या डिव्हाइसमध्ये काय एखाद्या स्लॉटमध्ये काय एखाद्या डिव्हाइसमध्ये जर काही डेटा नसेल तर काय केला जातो, एम्प्टी स्लॉट टाइम स्लॉट काय केला जातो, ट्रान्समिट केला जातो. सो बघा इथे दिस इज द ॲक्च्युअल टेक्निक. हे डिव्हाइसेस आहे S1 S2 S2 SN, आणि काय इथे फ्रेममध्ये काय केलं आहे, डेटा ट्रान्समिट होतोय. S1 फ्रेममध्ये S1 S2 अप टू S3 SN असं काय फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 अशा फ्रेममध्ये काय केला जातो, टाइम स्लॉट असाइन करून त्या डिव्हाइसला डेटा ट्रान्समिट केला जातो. जर एखाद्या जर डिव्हाइसमध्ये डेटा नसेल तर काय एम्प्टी स्लॉट काय केला जातो, ट्रान्समिट केला जातो. दिस इज द ॲक्च्युअल कन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस TDM. बघा इथे डिव्हाइस हे 3 डिव्हाइसेस आहेत 1 2 3. फर्स्ट डिव्हाइस काय ट्रान्समिट करत आहे, ए. सेकंड डिव्हाइस बी. आणि थर्ड डिव्हाइस काय करत आहे, C, ओनली सिंगल C. बघा आता फ्रेममध्ये डेटा कसा जाणार, तो फर्स्ट फ्रेममध्ये काय जाईल, ए गेला इथे. सेकंड फ्रेममध्ये हा बी गेला. थर्ड फ्रेममध्ये काय C गेला. देन सेकंड फ्रेममध्ये पुन्हा हा ए गेला. देन सेकंड फ्रेममध्ये सेकंड डिव्हाइसचा बी गेला. देन थर्ड फ्रेममध्ये काय ओनली थर्ड डिव्हाइसच ए आहे. सेकंड डिव्हाइसेसमध्ये थर्ड काय एम्प्टी आहे डेटा, आणि इथे पण काय सेकंड अँड थर्ड एम्प्टी आहे. सो सेकंड आणि थर्ड स्लॉट काय झाला, एम्प्टी झाला. सो दिस इज द डिसॲडव्हान्टेज ऑफ सिंक्रोनस TDM. काय केला तो एम्प्टी स्लॉट पण काय केला जातो, ट्रान्समिट केला जातो.
and this is the actual concept of synchronous TDM. So the second type of TDM is asynchronous TDM. Okay, so asynchronous TDM is also known as statistical TDM, and in this technique, time slots are not fixed. Is as fixed as in the case of synchronous TDM. इथे काय टाइम स्लॉट फिक्स नसतो, जसं सिंक्रोनस TDM मध्ये असतो तसं. तर time slots are allocated to only those devices which have the data to send. तर टाइम स्लॉट कोणाला असाइन केला जातो? ज्या डिव्हायसेसमध्ये काय फक्त डेटा आहे त्याच डिव्हायसेसना काय केला जातो? टाइम स्लॉट असाइन केला जातो. बट सिंक्रोनस स्टेडियममध्ये काय प्रत्येक डिव्हाइसला काय केला जातो? टाइम स्लॉट असाइन केला जातो. तर त्याच्यामध्ये डेटा असेल किंवा नसेल तरी. सो काय होतं, एम टी डेटा पण काय केला जातो, एम टी स्लॉट पण काय केला जातो, सेंड केला ट्रान्समिट होतो. सो in asynchronous TDM, dynamically allocate the time slots to the devices. Asynchronous TDM काय करतो? डायनामिकली टाइम स्लॉट काय करतो? अलोकेट करतो डिव्हाइसला. and the asynchronous TDM contain each slot contain an address and data part. Okay, so the difference between the asynchronous TDM and synchronous TDM is that many slots in synchronous TDM are unutilized, but in asynchronous TDM slots are fully utilized. Okay, then if there are n sending devices, then there are n time slots required in synchronous TDM. But in asynchronous TDM, if there are n sending devices, there are m slot time slots are required, where m is less than n. Okay, so in asynchronous TDM, each slot contain address part and data part. So the actual concept is, yeah, बघा या डायग्राममध्ये टोटल 4 डिव्हायसेस आहेत, 1 2 3 and 4, and ओनली 2 डिव्हायसेस काय करतायत? डेटा सेंड करतायत. ए अँड सी काय करतायत? डेटा सेंड करतायत. अँड उरलेले 2 काय आहेत? बी अँड डी आयडल आहेत. ओके, सो काय ए अँड बीच काय करणार? ए अँड बी डेटा जो सेंड करतोय तोच डेटा काय होणार? ट्रान्समिशन लाईन थ्रू ट्रान्समिट होणार इन असिंक्रोनस. आता जर सिंक्रोनस मध्ये असलं असतं तर काय, जे आयडल आहेत त्यांचा पण डेटा काय केला असता? नाही, जर आयडल आहे त्यांचा डेटा काय केला असता? ब्लँक टाइम स्लॉट काय केला असता? ट्रान्समिट झाला असता ट्रान्समिशन लाईन थ्रू. बट इथे काय ओनली ए अँड सी. ए अँड सी चा काय डेटा होतो? ट्रान्समिशन लाईन थ्रू ट्रान्समिट होतो. So this is the asynchronous TDM, and ट्रान्समिशन लाईन थ्रू जेव्हा डेटा ट्रान्समिट होणार तेव्हा डेटा बघा फ्रेम कशी असणार? डेटा पार्ट ऑफ ए, त्याच्यानंतर त्याचा ॲड्रेस असेल, नंतर डेटा पार्ट ऑफ सी, त्याच्यानंतर ॲड्रेसचा ॲड्रेस. सो डेटा अँड ॲड्रेस अशा फॉर्ममध्ये काय असणार आहे? फ्रेम असणार आहे. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ asynchronous TDM. Thank you.